सर्वे मित्रों ने जय स्वामीनारायण। मित्रों, ધોરણ 10 इंग्लिश मीडियम विषय गुजराती में मित्रों आज आपणे व्याकरण विभागनी अंदर संधि अने संधिना प्रकार, संधिना नियमों एना विषय आपणे चर्चा करीशुं। आज आपणे एकम 1 नी अंदर आपणे संधि एटले शुं, संधिना जे प्रकारो छे ए बतावीशुं अने स्वर संधिना केटलाक जे नियमों छे आ एकम नंबर 1 में आपणे केटलाक नियमोनी चर्चा करीशुं। तो मित्रों, आपणे आ संधिनो जे आपणुं व्याकरणनुं जे आ चेप्टर छे ए खूब महत्वनुं छे। खास करीने तमे 9मा धोरणनी अंदर पण तमे संधि विषे शीखी गया छो। एमां पण केटलाक नियमो तमे जाण्या हशे, पण फरी एकवार आपणे धोरण 10 नी अंदर आपणे बोर्डनी परीक्षानी अंदर पण संधि छोड़ो अथवा संधि जोड़ो ए प्रमाणेनो आपणो प्रश्नमां पूछाय छे। तो आपणे जो थोड़ा आवा नियमोथी जो आपणे वाकेफ थया हशुं, जो आपणे थोड़ा नियमों जानता हशुं, तो आपणे जे कहीए कि आपणी संधि साची पड़शे। कि दाखला तरीके तमे संधि छोड़ो अथवा तो संधि तमे जोड़ता हो, तो एवा समय जो आपणे जेम जोड़नीना नियमों याद राखीने आपणे जोड़नी साची लखी सकीए छीए, ए प्रमाणे आपणे आ संधिना केटलाक नियमों द्वारा पण आपणे संधि साची लखी सकीए छीए अने आपणे एमां परीक्षानी अंदर सारा एवा गुण आपणे प्राप्त थाय, आपणा मार्क्स कपाय नहीं। एटले मित्रों, आपणे विशेष ध्यान आपीए अने आ संधिना नियमों शक्य बने एटला आपणे शीखीए, तैयार करीए। जोईए हवे आपणे संधि अने संधिना नियमों। तो सौथी पहला आपणे संधि कोने कहेवाय, तो आपणे संधिनो अर्थ समजीए। मित्रों, घणी आम तो संधि एटले आम तो जोड़ावुं एवो शब्द पण थाय, पण અહીં આપણે જ્યારે કેવી રીતે એ વસ્તુ આપણે સમજીશું કે સંધિ એટલે બે શબ્દો પાસે આવે ત્યારે પહેલા શબ્દના છેલ્લા અક્ષર અને બીજા શબ્દના પ્રથમ અક્ષર ઉચ્ચાર સંદર્ભે પરિવર્તન આવે તેને સંધિ કહે છે। હવે મિત્રો, મેં હાલ વ્યાખ્યા વાંચી દીધી એટલે તમને કશી ખબર नहीं पड़ी हो, मने खबर है, पर आ वस्तु तमने व्याख्यानी साथे आ दृष्टांत द्वारा तमने समझावुं एटले ख्याल आवी जशे। तो अहींया कीधुं संधि एटले बे शब्दों, तो अहींया बे शब्दों छे, एक विद्या अने अर्थी। ज्यारे छूटा पड़ीए छे त्यारे बे शब्दों छे, आ प्रथम शब्द, बीजो शब्द, एटले के शब्दों पासे आवे। संधि एटले बे शब्दों पासे आवे त्यारे पहला शब्दना छेल्ला अक्षर, ए पहला शब्दनो छेल्लो अक्षर आ कहेवाय। जुओ, आ पहलो शब्द छे, एनो छेल्लो अक्षर विद्या त्या शब्द छे, बरोबर छे। अने बीजा शब्दना प्रथम, अने बीजा शब्दनो प्रथम एटले बीजो शब्दनो प्रथम कयो थशे? आ थशे। आ बे शब्दों छे। आपणे जे आ व्याख्या मुजब पहला शब्दनो छेल्लो अने बीजा शब्दनो प्रथम अक्षर उच्चार संदर्भे परिवर्तन आवे तेने संधि कहे छे, बरोबर। मित्रों, अहीं आपणे समझीए कि अहींया विद्या वत्ता अर्थी, बराबर, विद्या प्लस अर्थी आपणे वातमां समझीए तो अहींया विद्यार्थी शब्द थाय। हवे मित्रों, आपणे ए वस्तु आपणे समजवानी छे कि आपणे अहींया नियम मुजब विद्या आ, तो अहीं आ लख्यो छे, आपणे आ स्वर छे, पछी अ, तो अहींया पण अ छे, बराबर। तो मित्रों, अहींया आ अ बराबर आ थाय, आपणे लखीए अहींया बराबर आ थाय, आ स्वर छे। जुओ, एटले आपणे विद्या शब्द अहींया मूक्यो तो शाना आधारे आव्यो कि आ प्लस अ बराबर आ थाय, एटले विद्यार्थी। आ मित्रों, फक्त आपणे एक संधिनु एक दृष्टांत स्वरूपे आपणे एक उदाहरण आ तमने मैं समझण आपी छे। हवे आपणे संधिना विगते चर्चा करीशुं।
સૌથી પહેલાં આપણે સંધિના મુખ્ય પ્રકારોની આપણે ચર્ચા કરીએ તો મિત્રો આપણે સંધિના કુલ 3 પ્રકાર, એમાં સૌથી પહેલાં સ્વર સંધિ છે, બીજા નંબરે વ્યંજન સંધિ અને ત્રીજા નંબરની છે વિસર્ગ સંધિ। તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે 3 સંધિના પ્રકારો છે, આપણે પ્રકારો પણ સમજી લઈએ। હવે આપણે સૌથી પહેલાં આપણે સ્વર સંધિની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું। સ્વર સંધિના કેટલાક મહત્ત્વના જે નિયમો છે એ નિયમો ઉપર આપણે જઈએ। તમને ખ્યાલ આવશે કે ઘણીવાર આ ક્યારે લખાય, એ ક્યારે લખાય, ઈ ક્યારે લખાય, આપણને ઘણીવાર સંધિ આપણે છૂટી પાડીએ એ વખતે આપણે મૂંઝવણ થાય। તો આપણે જો આ નિયમોના આધારે જો આપણે થોડું ધ્યાન આપીએ તો જરૂરથી આપણી સંધિ સાચી પડી શકે છે। તો સૌથી પહેલાં સ્વર સંધિ કોને કહેવાય? તો સંધિથી જોડાતા કે પરિવર્તન પામતા બંને ધ્વનિઓ સ્વર હોય તેને સ્વર સંધિ કહેવાય। બંને ધ્વનિ એટલે આ પ્રથમ અને બીજો। જ્યારે સંધિ જોડાય ત્યારે પહેલા શબ્દનો બીજા અક્ષરનો છેલ્લો અક્ષર અને બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર એટલે કે આ અને આ બંને સ્વર હોય ત્યારે એને સ્વર સંધિ કહેવાય। આ બંને જ્યારે શબ્દો જોડાય, અહીંયા આપણે લખેલા છે બાજુમાં, તો એ જ્યારે સ્વર જોડાય ત્યારે આ સ્વર સંધિ કહેવાય। ફરી એકવાર વ્યાખ્યા સમજીએ। સંધિથી જોડાતા કે પરિવર્તન પામતા બંને ધ્વનિઓ સ્વર હોય, આ બંને ધ્વનિ છે, દાખલા તરીકે આ એ રીતે સ્વર હોય તેને આપણે સ્વર સંધિ કહીએ છીએ। તો મિત્રો હવે આપણે નિયમ મુજબ આપણે દ્રષ્ટાંતો ઉપર ધ્યાન આપીએ, તમને જરૂરથી ખ્યાલ આવશે। અહીંયા થોડું ધ્યાન આપવાનું તમારે, એટલે ખ્યાલ આવી જાય તમને કે આપણે નિયમો શું છે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે સૂર્યાસ્ત શબ્દ છે, હવે સૂર્યાસ્ત શબ્દ છે, બરાબર છે। તો આમાં આ કેવી રીતે આપણે આવ્યો એ બહુ મહત્વની વાત છે, બરાબર છે। આપણે સંધિ છૂટી જ્યારે પાડીએ છીએ ત્યારે સૂર્ય પ્લસ અસ્ત અથવા તો સૂર્ય વત્તા અસ્ત। તો અહીંયા મિત્રો આપણે સૂર્ય, તો અહીંયા અ બોલાય છે, તો આપણે અહીંયા સ્વર લખ્યો છે અ, પછી બીજો જોડાતો સ્વર બીજો અ, એટલે બે સ્વર થઈ ગયા। તો અ પ્લસ અ બરાબર આ થાય। જો આ નિયમો છે, આ બંને ભેગા અ મળીને એનો આ થાય એટલે સૂર્યા આ શબ્દ થાય, સમજ્યા? એના લીધે લખાય સૂર્યાસ્ત। આ નિયમ નંબર પહેલો આપણે સમજ્યા। બીજો નિયમ આપણે સમજીએ। દાખલા તરીકે વાતાવરણ શબ્દ છે, તો આપણે એની સંધિ છૂટી પડે એ વખતે વાત વત્તા આવરણ। તો હવે આપણે સમજીએ કે આવરણ, તો અહીંયા આપણે વાતા શબ્દ કેવી રીતે આવે છે? એ વાત તો આવી ગયું છે, હવે તા લાવવા માટે આપણે આ પ્રત્યય છે, બરાબર? તો અહીંયા તમે જોશો તો વાત આ ત પછી આપણે અ બોલાય છે ત્યારે ત પૂર્ણ થાય છે, તો અ પ્લસ આ બરાબર પણ આસ થાય એટલે વાતાવરણ, એટલે અહીંયા પણ આપણે તા લાગી જાય, બરાબર છે। એવી જ રીતે આપણે બીજો એક નિયમ છે ભાષાંતર, ભાષા વત્તા અંતર, બરાબર છે। તો અહીંયા પણ તમે જોઈશો તો અહીંયા ભાષા, તો આ શબ્દ અહીંયા બોલાય છે, બરાબર છે, અહીંયા આ બોલાય છે, તો આપણે અહીંયા આ નિયમમાં આ પ્લસ અને માથા મીંડું એટલે આ અને બરાબર આ થાય। જો આ નિયમ, જો આ બધા નિયમો આપણે છે, આ પ્લસ ઉપર માથા મીંડું હોય તો પણ એનો આ થાય, એટલે આપણે અહીંયા લખાય છે ભાષાંતર, બરાબર છે। હવે આપણે બીજો એક શબ્દ છે વિદ્યાલયનો, તો વિદ્યા પ્લસ એટલે કે વિદ્યા વત્તા આલય, તો વિદ્યાલય। તો અહીંયા તમે જોશો આ અને આ બરાબર આ બરાબર પણ આસ થાય। આ નિયમ મુજબ આ વત્તા આ બરાબર શું થશે? આસ થાય, યાદ રાખો, બરાબર છે। એવી રીતે આપણે વિદ્યાલયમાં લખી શકાય, વિદ્યા વત્તા આલય બરાબર વિદ્યાલય। હવે એવી રીતે આપણે શબ્દ છે હરિચ્છા શબ્દ છે, મિત્રો અહીંયા તમને દીર્ઘ દેખાશે,
અહીંયા તમને હસ્વઈ દેખાય છે. ઘણીવાર તમને એવું થાય કે અહીંયા હસ્વઈ કેમ, અહીંયા દીર્ઘઈ કેમ? સ્વાભાવિક છે, પ્રશ્ન ઊભો થાય. આપણે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન પણ કરી લઈએ. તો મિત્રો, જ્યારે આપણી આ સંધિ છૂટી પડે છે ત્યારે હરિ શબ્દ જે આપણે બોલીએ છીએ એ વખત ઉચ્ચારણ ભાર એકદમ કોમળતાથી બોલાય છે, એટલે એના ઉપર આપણે હસ્વઈ બોલાય છે. જ્યારે તમે હરિચ્છા શબ્દ ભેગો બોલો છો તો તમારે જ્યારે છા બોલો છો એ વખતે આ રાના ઉપર ઉચ્ચાર ભાવ બેવડાય છે. હંમેશા ઉચ્ચાર ભાર બેવડાતો હોય ત્યારે દીર્ઘઈ કે દીર્ઘઉ આવી શકે. તો આ નિયમ મુજબ આપણે સમજી શકીએ છીએ. આ એક ઉચ્ચારણ ભારના નિયમ પ્રમાણે હું કહું છું. પણ અહીંયા આપણે સમજીએ વાત કે આ નિયમ મુજબ અહીંયા નાની ઈ બરાબર મોટી ઈ થાય. બરાબર છે? તો અહીંયા મોટી ઈ માટે આપણે હરિચ્છા લખી. નિયમ મુજબ દીર્ઘઈ આવે છે. આપણે ઉચ્ચારણ ભારના અર્થમાં આપણે જોવા જઈએ તો પણ આના ઉપર દીર્ઘઈ આવી શકીએ છીએ. પણ જ્યારે તમે હરિ શબ્દ બોલશો એકલો તો એ વખતે એનો ઉચ્ચાર ભાર બિલકુલ કોમળ હોય છે, એના કારણે હસ્વઈ બોલાય છે. એવી જ રીતે આપણે દેવીચ્છા શબ્દ છે. તો અહીંયા તમે કહો કે સાહેબ અહીંયા આપણા ઉપરનો શબ્દ બાકી રહી જાય છે, પરીક્ષા. એવી જ રીતે આપણે પરીક્ષા શબ્દ છે, પરી પ્લસ ઈક્ષા, પરીક્ષ વત્તા ઈક્ષા. તો અહીંયા પણ તમે જ્યારે પરી શબ્દ બોલશો એકદમ કોમળતાથી બોલાશે, પ્લસ ઈક્ષા. તો અહીંયા આપણે આના નિયમ મુજબ સમજીએ તો અહીંયા નાની ઈ બરાબર મોટી ઈ થાય, એટલે આપણે આના પર દીર્ઘઈ લખાય છે. જુઓ, પરીક્ષા અહીંયા ઉચ્ચાર ભાર બેવડાય. એવી જ રીતે આપણે દેવીચ્છા. તો મિત્ર, આની અંદર તમને એક પ્રશ્ન થાય કે આ બંને હસ્વઈ કરી, આમાં દીર્ઘઈ કરી. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે પેલા નિયમ મુજબ મોટી ઈ અને મોટી ઈ બરાબર મોટી ઈ થશે. નિયમ મુજબ ઈ બરાબર ઈ થશે. તો હવે આપણે અહીંયા દેવી, અહીંયા દીર્ઘઈ કેમ આપણે લખી છે? તો મિત્રો, જ્યારે દેવી શબ્દ બોલાય છે ત્યારે ઈ વ ઉપર જે ઉચ્ચાર ભાર એનો બેવડાય છે. દેવી ઈ એમ ઉચ્ચાર ભાર બેવડાતો હોવાના કારણે એના એ શબ્દ ઉપર આપણે દીર્ઘઈ મૂકી શકીએ છીએ. હંમેશા ઘણીવાર બે શબ્દો અલગ પડે ત્યારે એના ઉચ્ચાર ભારમાં ફેરફારના આધારે ઉચ્ચાર ભારના ફેરફારના આધારે હસ્વઈ કે હસ્વઉ, દીર્ઘઈ કે દીર્ઘઉમાં પરિવર્તન થતું આપણને જોવા મળે છે. તો મિત્રો, આપણે આ બાબતો પણ ધ્યાન રાખવી. તો અહીંયા દેવી પ્લસ ઈચ્છા બરાબર દેવી ઈચ્છા. એ રીતે ઈ બરાબર મોટી ઈ થાય, એટલે આના ઉપર આપણે દીર્ઘઈ મૂકીએ. એવી રીતે હવે ગૌરીશ્વર શબ્દ છે. તો અહીંયા ઈ પ્લસ ઈ બરાબર મોટી ઈ, તો અહીંયા ઘરાના ઉપર આપણે દીર્ઘઈ મૂકી છે. બરાબર છે? આ રીતે આપણે સરસ રીતે આપણે સમજી શકાય નિયમ. એવી જ રીતે આપણે બીજો એક નિયમ સમજીએ, સિંધુર્મી. સિંધુ વત્તા ઉર્મી. જો મિત્રો, અહીંયા નિયમ મુજબ આપણે જોઈશું, સિંધુ શબ્દ બોલાય જ્યારે નોર્મલ બોલાય છે, કોમળ બોલાય છે, આપણે હસ્વ મૂકીએ છીએ. પણ અહીંયા નિયમ મુજબ સિંધુ આપણે હસ્વ લખીએ છીએ તો નાનું ઉ છે, અને પ્લસ ઉર્મી શબ્દ છે, આ મોટું ઉ છે. નાનું ઉ પ્લસ વત્તા મોટું ઉ બરાબર મોટું ઉ થાય, એટલે અહીંયા દીર્ઘઉ આવે છે. આ મોટા ઉનું આપણે દીર્ઘઉ મૂકીએ છીએ. આ સમજી લેજો. એટલે ભલે સિંધુ વત્તા ઉર્મી બરાબર સિંધુર્મી. તમારું ઉર્મી આ શબ્દ બોલવો હોય ત્યારે આ ધ ઉપર ઉચ્ચાર ભાર વધી જતો હોય છે. એ માટે પણ આના ઉપર દીર્ઘઉ આપણે જોડણીના નિયમ મુજબ પણ આપણે આ રીતે આવી શકે છે. એવી જ રીતે આપણે વધુ ઉલ્લાસ શબ્દ છે, વધુલ્લાસ. તો વધુ વત્તા ઉલ્લાસ. તો અહીંયા વધુ ધ ઉપર ઉચ્ચાર ભાર બેવડાય છે, એના કારણે આપણે અહીંયા દીર્ઘઉ છે, વત્તા જો અહીંયા મોટું ઉ છે. આમ નિયમ મુજબ, સંધિના નિયમ મુજબ મોટું ઉ અહીંયા લખેલું છે, વત્તા નાનું ઉ બરાબર મોટું ઉ થાય. બરાબર? મોટું ઉ માટે આપણા શબ્દ લખાય છે દીર્ઘઉ, એટલે વધુલ્લાસ. બરાબર? એ જ રીતે આપણે સ્વેચ્છા શબ્દ છે. તો એની આપણે જ્યારે સંધિ આપણે છૂટી પાડવી હોય ત્યારે જુઓ, સ્વ વત્તા ઈચ્છા. તો અ વત્તા ઈ જો મિત્ર, તો એ થશે. તો આપણા સ્વના ઉપર
જે આ માત્રા આવે છે આ નિયમ છે આપણો અ વત્તા ઈ બરાબર એ થાય। આ પ્રમાણે આપણે નિયમો સમજીએ તો હું માનું છું કે આપણે બને ત્યાં સુધી આપણે આ નિયમોમાં આપણે ખોટા ન પડીએ। હા, આગળ હવે બીજો આપણે એક નિયમ જોઈએ। અહીંયા ગણેશ શબ્દ છે, ગણેશ। તો અહીંયા જો આપણે જોઈશું તો ગણેશ ગણ વત્તા ઈશ બરાબર ગણેશ। હવે અહીંયા આપણે જોઈશું તો અણા પછી અ આવે, સ્વર બોલાય છે ગણ બરાબર। તો અ પ્લસ અથવા તો વત્તા ઈ બરાબર એ થાય, એટલે અહીંયા આણાના ઉપર જે માત્રા આવે છે આ નિયમ મુજબ એ થાય। એવી જ રીતે આપણે બીજો શબ્દ છે મહા, મહેશ। તો મહા પ્લસ અથવા તો વત્તા ઈશ મહેશ। તો અહીંયા પણ આપણે એ નિયમ લાગુ પડશે। તો અહીંયા મહા વત્તા ઈશ, તો આ બરાબર ઈ વત્તા ઈ બરાબર એ થાય। હના ઉપર જે માત્રા આપણે મૂકીએ છીએ, હના એક માત્ર હે, એ આ નિયમ મુજબ એક સચોટ નિયમ મુજબ આપણે લખી શકાય અને હના ઉપર એક માત્રા આવી શકે છે। બીજો એક શબ્દ છે યથા પ્લસ ઇષ્ટ, યથા વત્તા ઇષ્ટ। તો યથા, તો અહીંયા થા છે તો અહીંયા આ મૂક્યો છે આપણે જુઓ, અને અહીંયા ઈ છે તો અહીંયા આપણે ઈ, તો આ વત્તા ઈ બરાબર એ થાય। તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે યથા થાના ઉપર જે માત્રા આવે છે આ નિયમ મુજબ યથા વત્તા ઇષ્ટ। તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે જોડણીના નિયમો અરે જે સંધિના જે નિયમો છે એ નિયમો આપણે સમજી શક્યા છે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે સ્વર સંધિના નિયમો હજી આપણે બીજા ચર્ચા કરવાની બાકી છે, છતાં પણ જો આટલા જેટલા સમજાવ્યા છે એમાં તમને થોડી વાત સમજાવી દઉં કે મિત્રો અહીંયા આપણે તમે જોશો કે આ અને આ ઈ અહીંયા ઈ ઉ અને મોટું ઉ નાનું ઉ, અ અને ઈ, અ અને ઈ, આ અને ઈ અને આ અને ઈ। હવે મિત્રો આ બધું શું છે? તો આ બધા જે કહેવાય આ બંને શબ્દો જોડાતા સ્વર સંધિના નિયમ મુજબ આ જોડાતા શબ્દો, અને આ શબ્દો બંને પહેલો શબ્દ પ્રથમ શબ્દનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા શબ્દનો પહેલો શબ્દ જે જોડાય અને આ પ્રમાણે આપણે એ શબ્દો બને છે આખો અર્થ। દાખલા તરીકે આ ઈ ઉ એ। તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે સંધિના નિયમો ખૂબ સારી રીતે આપણે શીખી શકીએ। જો આપણે જેટલું નિયમમાં આપણે વધારે જાણકાર થઈશું એટલું આપણું જ્ઞાનમાં પણ વધારો થશે, આપણે સંધિ પણ સારી રીતે આપણે ઓળખી શકીશું, તમે એને સારી રીતે સંધિ છૂટી પણ પાડી શકશો અને તમે સંધિનું જોડાણ પણ સારી રીતે કરી શકશો। તો મિત્રો હવે તમે આ સંધિ જે છે એ દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ નિયમો લખી અને સારી રીતે સમજી લેજો, તો જરૂરથી તમને ખ્યાલ આવશે। હજુ પણ આપણે સ્વર સંધિના કેટલાક નિયમો હજુ આપણે બાકી છે, તો એ આપણે આવતા એકમમાં આપણે આની ચર્ચા કરીશું મિત્રો। તો સર્વે વિદ્યાર્થીઓને જય સ્વામિનારાયણ।